अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भाई चीमा ते तुसीं देख रहे जी मेरा YouTube TV चीमा ऑफिशियल। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੜਕਾਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ शेर नूं ते बकरी नूं इकट्ठियां पानी पिलाया वा। आओ तुहानूं मेरा विजिट कराने आ, नाले तुहानूं दरबार दी ज़ियारत कराने आ ते नाले तुहानूं जगह दिखाने आ कि जिथे बाबा जी ने शेर नूं ते बकरी नूं इकट्ठियां पानी पिलाया सी। बाबा जी दी होर बहुत सारी करामातां है, जोगी दी, हिंदू जोगी दी ते बाबा जी दी एक कहानी बड़ी मशहूर हैगी है। ते बाबा जी नूं 9 ਲੱਖ हज़ारी क्यों कहंदे आ इह वी तुहानूं वीडियो च अगे जाके दसदे आ। जिहड़े दोस्त मेरे चैनल ते नवे आए आ वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण ते वीडियो पूरी वेख के जाना, बहुत मज़ेदार आ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਝੀਲ ਟਾਈਪ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1200 ਹਿਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਸੀ ਸਨ 1200 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਾਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। सामने तुसीं देख रहे होने आ वो जगह है उच्ची सारी पहाड़ी है, क्योंकि उस टाइम पहाड़ सीगे, उस टाइम सारे पहाड़ सीगे जिथे बाबा जी ने बकरी और शेर नूं इकट्ठा पानी पिलाया वा। मजीद तुहानूं अगे जाके दिखाने जगह भी प्रॉपर दिखाने कि जिथे बकरी और शेर नूं इकट्ठा पानी पिलाया सी, क्योंकि कोई नवा जगह नहीं है। ये तकरीबन कम सो कम 700-800 साल पुरानी जगह है गई है। बाबा जी सन 1200 ईस्वी इत्थे आए सीगे। पहाड़ी दे ना दोनों तरफ पानी हैगा है, झील टाइप। ये अल्लाह जानता है कि झील है या किस चीज का पानी है, लेकिन दोनों तरफ पानी है। लेकिन कुछ जिहड़ियां लोकी दसदे ने, कोई ठंड गल नहीं है, लेकिन कुछ लोकी दसदे ने कि किसी दौर च इत्थे अज तो 700-800 साल पहले दरिया हुंदा सी जिथे बाबा जी ने खड़े हो गए ना 9 ਲੱਖ दफा ना कुरान पाक की तिलावत की सीगी। इस तो ही आपका नाम जिहड़ा वा 9 ਲੱਖ हज़ारी रखा गया। मेरे एक साइड से शहर है शाहकोट, दूसरी साइड से बिल्कुल ना दरिया का नक्शा पेश करता पाया, बिल्कुल दरिया जैसी ना झील हैगी है। बैक साइड से मेरी दूसरी साइड से जगह हैगी है जिथे बाबा जी ने शेर और बकरी को पानी पिलाया से। यार यह दरख्त है वन का, बाकी तुसीं ये देखो रब की कुदरत को पहाड़ी हैगी है, पहाड़ी दे विच दरख्त है वन का, इन्हूं दरख्त कहते हैं। बाकी लोगों ने धागे शागे बन्ने हुए, हर बंदे की कोई अपनी जो भी तरीकाकार है मनाउण दा। ये लोगों की हर बंदे की हर दरबार से जाइदा उसकी एक अलग हिस्टरी है, अलग जगह हैगी है। थोड़ा जिहा अगे जाना ना तकरीबन थोड़ी दूर, इतना कोई दूर नहीं है, तकरीबन है कोई 500 मीटर ना दूर वो जगह हैगी है जिथे बाबा जी ने शेर और बकरी को पानी पिलाया सी। बाकी मेरी दूसरी साइड से तुसीं अगर देखते हो ना तो इत्थे बिल्कुल दरिया का नक्शा बनया होया वा, पानी ये पूरी झील टाइप हैगी है। कुछ लोग दसदे हिस्टरी में कि वो जगह है जिथे बाबा जी ने इत्थे दरिया वगदा हुंदा कि अज तो 700-800 साल पहले, जिथे बाबा जी ने 9 ਲੱਖ दफा कुरान पाक की तिलावत की सी। बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत खूबसूरत। धूप है गई है, फुल धुप है फुल, और पानी में बह रही है तो बड़ा खूबसूरत नजारा लग रहा है। शाहकोट शहर है, सामने बिल्कुल मजार है हजरत बाबा 9 ਲੱਖ हज़ारी का। अच्छा यार प्रॉपर ना झील है, एक कोई बारिश का पानी नहीं है या पानी वैसे नहीं है, ना ही कोई शहर का पानी है। ये प्रॉपर इत्थे झील हैगी है, इत्थे जमीन का पेड़ जिहड़ा ना पर जिहड़ा पाटे होए थल्ले पानी निकलदा जमीन दे विचों। और इत्थे लोकी दसदे ने मकामी लोग कि जिहड़ा बंदा भी इहदे विच अजे तक डिग पिया वो वापस नहीं कदी आया, उन्होंने हमेशा ही समझ लो कि मुर्दा वच ही कढ़िया वा किसी ने, गोताखोरां ने। जिंदा कोई बंदा विच वापस नहीं आया। अगर किसी ने कोई गलती दे नाल भी इह छलांग लगाती या छाल मार दी, एवें हुंदा ना कि बंदा कहंदा चलो यार मैं छाल मार के देखना वा कि
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਆ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਹਾੜ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਝੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸੀੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ऐसी मिट्टी टिब्बे नजर आ रहे हैं थानू? जी जी, मिट्टी के टिब्बे जेडे नजर आ रहे। शहर गर्क होया, ये शहर गर्क होया। हिंदू खत्री सिख ठीक है, खाली दुआरा नंदी मौजूद ने, पकीटां खड़ोती हैं। ठीक है, ये तुसीं हिरां च फिल्मां विच एक योगी हुंदा गुरुनाथ। जी जी, सब तो पहले उनका मुकाम आ इत्थे। ये केड़ा नाम है जी? बापू योगी गुरुनाथ। योगी गुरुनाथ, सब तो पहले उनका मुकाम। ये जेड़ा सांगरे वाला योगी सी जेडी कहानी सी, वो नहीं जी नहीं, हाँ। अंग्रेज नहीं पता, ये योगी गुरुनाथ। अच्छा, जोगी गुरुनाथ, ओदा इत्थे मुकाम सीगा। बाबा जी ने इत्थे नसाया नसाया। अच्छा, नंदा पेशवा बाबा मिट्ठे शाह। किन्ना दा? बाबे 9 लाख हज़ारी। बाबे 9 लाख हज़ारी दा पेशवा हैगा बाबा मिट्ठे शाह। मिट्ठे शाह, उन्होंने मदार गड़ी का ते उन्हीं कह दी तो वल्ली गाले थोड़ी गुस्साखी करनी होवे ना, बंदी सजा भोगनी पौंदी। नहीं नहीं, गुस्साखी वाली गल नहीं, तुसीं ते सानू ओही मालूमात दसनी जेड़ी तुहाडे कोल हैगी है, जो तुसीं सुनिया वा। हां, किन्नी कथा सुनिया जी। ठीक है, तो गा केड़ा ओ साडे वड्डियां नूं पता है कि संतरवाशित पता लगेगा। चलो बाकी मालूमात ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਇਆ ਹੋਈ ਦੀ। देखो करूमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, ये जगह जी कि जिथे बाबा जी ने शेर और बकरी पानी पिलाया सी। जी ये जगह है, देखो ये शेर दे पंजां दे निशान लगे ने। ठीक है, ये बकरी दी गोड़ियां दे निशान लगे ने। ठीक है, ये बकरी दे बच्चों दे गोड़ियां दे निशान लगे ने, बेमां बच्चा बकरी है। ठीक है, ये प्याला जिस दे अंदर शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पीता, हजरत बाबा 9 लाख हज़ारी ने पत्थर ते एड़ी रखी, अल्लाह दे हुक्म दे नाल पत्थर मोम हो गया, ठीक है, तबल पानी ज़ाहिर हो गया। शेर ते बकरी जब के दुश्मन ने बाबा जी ने दोस्त बना के एक प्याले च पानी पिलाया और एक रहमत बहा के 1.25 लाख हिंदुआं नूं मुसलमान के। ये किस वजह से पानी इकट्ठा पिलाया सी? ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ? बाबा जी तबलीग के सिलसिले च इस जगह तशरीफ लेके आए ने, हिंदुआं ने तबलीग का सिलसिला जारी किया। हिंदुआं ने बाबा जी को शर्त रखी कि अगर तुसीं अल्लाह दे नेक बंदे हो, वली हो, सानू फिर अपनी कोई करामात विखाओ। हिंदुआं दी शरत दे मुताबिक शेर और बकरी ने काट के पानी पिलाया। यानी कि बाबा जी ने हिंदुआं और ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। पानी पिला के दिखाओ। एक अल्लाह दे वली ने एक अमन दी निशानी कायम की थी, शेर और बकरी ने काट ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ये पीछे जी किला गर्क होया है, ये काफी ज्यादा था, कौन ते तीसरा चौथा हिस्सा ही रह गया, बाकी साड़ा तो चुक दी गई मिट्टी। ठीक है, इस किले का नाम सी तीरथगढ़। ये अंदर बाबा जी ने हिंदुआं नूं मुसलमान किया। ठीक है, तो जो इकरामत देख के नहीं मन्ने उन्होंने अंजाम फिरे हो।
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤੀਰਥਗੜ੍ਹ। ਤੀਰਥਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ 9 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਣਿਆ ਕਿਲੇ ਟਾਈਪ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਲਾ ਤੀਰਥਗੜ੍ਹ।